अस्सलाम वालेकुम, मैं हाँ तुहाडा मेज़बान मियाँ आसिफ अली ते असीं अज बैठे हैं पंजाबी प्रचार टीवी के स्टूडियो ते क्योंकि अगस्त का महीना शुरू हो चुकिया तो अगस्त का महीना जिहड़ा आज़ादियां के हवाले नाल बरे सगीर की तकसीम के हवाले नाल बड़ा एक मशहूर महीना। इस हवाले नाल गलबात करन लई अज साडे कोल चेचे तौर पर आए हुए आ CM शरीफ खटाना साहब। ये बहुत वड्डे एक दानश्वर भी आ और इन्हां दी तारीख के उत्ते गहरी नज़र भी आ। इन्हां दे नाल असीं गलबात भी करते हैं क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा खानदान सी वो पूरे पंजाब दे विच फैलिया होया सी, चढ़दे पंजाब च भी लहंदे पंजाब च भी। इन्हां दे बहुत सारे अज़ीज़ो कारब जिहड़े सी मुख्तलिफ थावां च मौजूद सी। किसी अगली नशिस्त असीं उत्ते भी गल करांगे। एक संत फतेह सिंह जिहड़े दूजे सिख रहनुमा सीगे, जिहड़े नैब सीगे मास्टर तारा सिंह दे ते बाद सिखां दे उत्थे सरबराह बने मशरकी पंजाब च, उन्हां दे बारे च भी गलबात करांगे पर अगली नशिस्त करांगे। हुण असीं गल करन लगे हां पार्टीशन के मुतालिक, अजाड़ियां के मुतालिक जो वंड हुई तो उदों की होया ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਰੋਪੜ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਹੋਰ? ਸਾਡਾ ਸਰ ਮੌਜ਼ਾ ਅਕਬਰਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ व ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਰੋਪੜ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਗਾँव ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਮੈਸਾ ਟਿੱਬਾ, ਇਲਾਕਾ ਖੋਲ एंड रैतन तो तहसील खरड़ बिल्कुल मिलता ना नाल। तो साढ़े बजुर्ग सैटल उत्थे सन, साढ़े बजुर्गों की सारे की पैदाइश उत्थों दी है। तो ये मैसा टिब्बा जिहड़ा गाँव है जी, ये नाल आ जाता है चंडीगढ़ कैपिटल तो तकरीबन 1.5-2 मील के फासले साड़ा पिंड सी। और उस वक्त वो जिहड़ा है हुण अजकल कंटोनमेंट जिहड़ा एरिया चंडीगढ़ का उसके अंदर साड़ी सारी अच्छा शुमार होंदी है। तो साड़ी जगह जी कलेम के मिली थी बाबा भगत सिंह मुहम्मद अली खान होती का साला पंजौर के सैटल है, उन्हें साड़ी जमीन वो जी उत्थों वाली कलेम ही मिल गई सी। उनके बदले फिर सानू शेखपुरे वगैरह मिल गई कसूर च। अच्छा 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 रोपड़ जिहड़ा जिला रोपड़ ये बारे थोड़े जिहा होर दस दिओ, उत्थे अगे मजीद किहड़े डिवीजन च किहड़े स्टेट च वाक़ सी? इस पंजाब के अंदर सब तो वड्डा जिला सी अंबाला। प्री पार्टीशन इसदियां 5 तहसीलां सी जिन्हां जो हुण गालबन जिहड़ा तहसील रोपड़ जो भी जिला बन चुकिया तो शायद एक दा होर भी यानी वो हुण 3 जिले तकसीम हो चुका तकरीबन। उस वे सब तो बड़ा जिला सी अंबाला जिहड़ा। अच्छा ठीक है जी। उस तो बाद साडा पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है, शिवे तराई अगे निकले जाओ सारा बड़ा खूबसूरत तरीन है, जिस तरह मरी का इलाका ना जी सही है इस तरह का। लेकिन ये संगलाख है और ये फलदार दरख्त नहीं गए। साढ़े इलाके दुनिया जहान का हर किस्म का फ्रूट है, यानी मौसम है बरसात के अंदर जामना और अंब साढ़े जानवर भी नहीं सी खाते, इस कदर ज़्यादा होंगे थे। और वाला साहब दसते हैं कि उत्थे करौंदा वगैरह फलते, अज तक करौंदा किसी दुकानदार को भी नहीं पता कि करौंदा की फल होंदा है। साढ़े उत्थे बेतहाशा सी हर किस्म का फ्रूट साढ़े जंगलात में लभदा है। जी खटाना साहब दसो कि ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਦਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर पोजीशन ये है कि उस वक्त मेरे बुजुर्गों के ख्वाबो ख्याल भी नहीं सी कि असी कोई पाकिस्तान बन रहा है या असी माइग्रेशन करनी है। ठीक है जी, इस पंजाब में या कोई चक्कर ही नहीं सी। ये सारा जी तहरीक या मुस्लिम लीग सारी UPCP चीज़। ठीक है जनाब, सानू तो ज़बरदस्ती उतों माइग्रेशन से मजबूर कर दिता गया। ठीक है जी। और मेन किरदार इहदे रियासत पटियाला के राजे का, उन्हें साढ़े पूरे ज़िले रोपड़ तहसील खरड़ तहसील साढ़े पूरे फौज ने मैनेज किया और ज़बरदस्ती सानू गैर मुसल्ला करके सिख बलवाइयों के हवाले करता गया और बेतहाशा कतलेआम होंदा आया।
ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੁਲਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਗੈਰ ਮੁਸੱਲਾ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸੱਲਾ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਨੱਕੇ ਤੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮੈਸਾ ਟਿੱਬਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਖੋਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ 19 ਪਿੰਡ ਸੀ ਰੈਤਨ ਦੇ, 7 ਪਿੰਡ ਸੀ ਖੋਲ ਦੇ, ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 19 ਪਿੰਡ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ 1.5-2 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੁਨਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਮਜ਼ਹਬ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਉਹ ਝੂਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਬਲਵਾਈ ਆਏ ਸਿੱਖ ਮੁਸੱਲਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਬੁੱਕਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 12-13 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੈ, 14 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਗਡੰਡੀ 'ਤੇ ਨਾ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਬੈਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ। ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭਾਈ ਬਣੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਕੇਤੜੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਗਹਿਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਚੁੱਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਤਰੇ ਸਨ, ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਡ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਖੇਡ ਸਿੰਘ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ 5-6 ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੁਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਬਰਛੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲੁਹਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵਕਤ। ਅਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲਈ ਜਾਓ, ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਰਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਰਾਸੀ ਸੀ, ਚਮਾਰ ਸੀ ਜੋ ਸੀ, ਉਹ ਝੂਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ 4 ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਮੁਸਲਿਆਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਜਵਾ ਟੱਪਨੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਬਥੇਰੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਨਾ, ਪਗਡੰਡੀ ਸੀ, ਡੰਡੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਐਂਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। 4 ਅੱਗੇ 5ਵਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਛੰਭ ਸਮਝਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਛੰਭ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕੰਡੇ ਜਿਹੇ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਸਲਵਾਰ 'ਚ ਵੜਦਾ, ਕੇਂਦੇ ਵੜਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਾੜੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਰਕੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹਨੇਰਾ ਗੁੱਪ ਸੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਟੱਪੇ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਸਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਸਾਉਣ ਦੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਛੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਰਕੰਡੇ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਰਛੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪੇ ਚੀਖ ਪੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਚਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੱਭ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸੁਬਾਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੌਲੀ 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 ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਆਪਸ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬੜੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਗੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋੜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਘੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 2 ਆਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਵਾਲੀਏ ਨਾਹਨ ਕੋਲੋਂ, ਨਾਹਨ ਸਟੇਟ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਘੋੜੀਆਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਕਾਫਲੇ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਘੋੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗਿਫਟ ਲੈ ਜਾ ਬਈ, ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 2-4 ਫਰਲਾਂਗ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਾ ਲੈ, ਉਹ ਪੈਖੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਘੋੜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਮਾਨੂੰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਘੋੜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪਣ ਦਾ, ਜੰਪ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਟੱਪ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦੀਵਾਰ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਘੋੜੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਕੁੱਤਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜੂ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵਕਤ ਪਿਆ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਟੁੱਟਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਏ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਘੋੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੰਡੋਰਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਨਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾঁव ਕਸਬਾ ਨੁਮਾ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਾਦਾਤ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ। ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ 2-250 ਹੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਨਾ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਣਾ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਰਾਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਓਪਨ ਸਪੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਮਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, 2-4 ਬੰਦੇ ਮਰੇ। ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਿਬੜ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਜੰਮ ਕੇ, ਕਾਲਾ ਅੰਬ। ਉੱਥੇ ਗਾਲਬਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 60 ਤੋਂ 65 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਬਲਵਾ ਹੈ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਰਾਂ ਮਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਲੀਏ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਾਫਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਵਾਈਏ ਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਾਲੀਏ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਫੌਜ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਡੰਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਸਤਾਨ ਕੱਢਦੇ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਸੰਡੌਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਗਏ, ਕਾਫਲਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ ਬਸ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੜਬੜ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਡੌਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਬਾਗਰ ਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਡੌਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ।
ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਚੰਦ ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸੱਲਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫੌਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਕੱਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਤੱਸਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਢੌਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨਨਿਹਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸੰਧੌੜੇ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰੂਫ ਭਲਵਾਨ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਭਲਵਾਨ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਸਨ, 3 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਰਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਬਰਛੀ ਖੋ ਕੇ 3 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ 3 ਮਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਕਾਰਤੂਸ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੂँਕਿ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧੂ ਕੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਆਨਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਯਾਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8-10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੇਚਿਸ਼ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਚਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੈਰਤ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੈਣਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹੜਬੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਜਿੱਧਰ ਉੱਠਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ, ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਦਫਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਰੋਸ਼ਨ ਭਲਵਾਨ ਆਫ ਹਰਨਾਮਪੁਰਾ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਆ ਰਲੇ ਡਿਪਟੀ ਬਾਕਰ ਸੈਨ ਨੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਹਮਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ? ਹਮਲੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਕੂਏ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਥੋਥੇ ਦੇ ਛਾਪਰ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਾਂ ਦੇ ਸੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਕਿਤੋਂ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੇਟ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੈਂਕੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕਾਫਲਾ, ਇਹ ਪੈਦਲ ਸੀਗੇ, ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਣ ਦੋ ਕਿ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲਕਾ, ਇਹ ਰੋਪੜ, ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਰੂਪਨਗਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਬਾਗਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਅਪਾਹਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ 500 ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 300 350 400 ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਲੱਤੋਂ ਲੱਤ ਖੂਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਲਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ? ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਟਕ ਆ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਲਟਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੱਪੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਸਕੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਘੋੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ 1954-55 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਦਰਾ ਪਿੰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ
ਮੇਰੇ ਵਾਰਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਮਕੂਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਢਾਤੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾੜਾ ਸੀ ਨਾ ਗਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿੱਤਰ ਬਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, 250-300 ਗਾਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਿੱਧ ਸਮਝੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਕੀਦਤਨ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਫਰਮਾਦ ਚ ਲਗਾ ਉਧਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸਵੇਰ ਜਿਸ ਵਕਤ 6-7-8 ਵਜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੂਵ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਇਆ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਾਂ 54 ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕਾਫੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਦੀ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ 55 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਗਲੀ ਸੀ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਟੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ? ਸਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਰੋਪੜ ਤਹਿਸੀਲ, ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਈਡ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਜਰ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮ ਗੁੱਜਰ ਅਗਰ ਪਾਓ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵੰਡ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, 30% 70% ਹਿੰਦੂ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ 30% ਮੁਸਲਮਾਨ, 70% ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਕਬਰਪੁਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਕੌਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਂਝ ਮਕਾਮੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੌਧਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹ ਹੈ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਨੂ ਮਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੀਲਾ ਮੈਸੇਡ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਤਾਏ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਕਾਮੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚੌਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਕੇਹੜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਸਗੇਤਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭਾਈ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬਣੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਖਤਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀਸਵੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਲੁਕ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਸਮ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਠਾ ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਦਾ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮਕਾਮੀ ਚੌਧਰਾਹਟ ਦੀ, ਉਹ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਮਿਲਕੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਈਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦੀ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੈਲਦਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1900 ਤੇ ਗਾਲਬਨ 68-69 'ਚ ਨਨਕਾਣਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਨੂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਕਬਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਮੈਸੇਟੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਰਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਮੰਡੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਵਾੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਖੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ ਖੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਤਾਏ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਛੁੱਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਸਗੇਤਰੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 15-20 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਰੁਮਾਲੀ ਘੁਮਾਈ ਸੀ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ ਯਾਨੀ ਉਸ ਸਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨੂਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਮਤਰੇ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਭਲਵਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੰਗਣ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਮਨਨ 2 ਭਾਈ ਸੀ, ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰੰਥ ਭਲਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਸਕੇ ਭਤੀਜੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਰੁਮਾਲੀ ਘੁਮਾਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਦੁੱਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਘੁਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕਾਊਂਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 80 ਮੱਝਾਂ ਚੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੰਗਾਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਦੁੱਲਾ ਭਲਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੂਚ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫਲੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਜਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਰਈਸ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਭਲਵਾਨ ਤੇ ਮੁੰਨੂ ਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਊ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਸੰਢੋਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। 4000 ਬੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸਰਦਾਰਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋਣੇ ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਸਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੌਜ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉੱਧਰੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਕੁਛ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਹਨੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ 10 ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। 1970 ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਕਿਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਈ ਵਾਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਬੱਚੇ। ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਕੀ ਖਾਲਾ, ਉਹ ਸੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੈਸਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਜਰਮਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਲੀਡਰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਯਾਨੀ ਜੇਠ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਰਦਾਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਣੀ ਲੈਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਾਣੀ ਲੈਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ? ਸਰ, ਇਹ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰੇਨ ਪਲੱਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੱਸ ਨਵਾਬੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜਾਗੀਰਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆਏਗਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਈ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਨਵਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ
ਮਫਾਦਾਤ ਮਿਲ ਗਏ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਬੰਨਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਿਫਾਈ ਲਾਈਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਬੈਲਟ ਬਣਾਈ, ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NWFP ਬਣਾਇਆ, 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਦਾਰੀਏ ਨੇ, ਕਾਫਰ ਨੇ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਾਰੀਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਟਰਾਈਬਲ ਬੈਲਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਗੋਰੇ ਨੇ ਇਹ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ, ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਇਨਕਲਾਬ, ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਲੜੀ ਜਾਣਗੇ। ਮਕਸਦ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਰਸ਼ੀਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਟਰਾਈਬਲ ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਾ ਮਰਵਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਉਹ ਜੋ ਗੋਰੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਵਾਕਈ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਨਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਵਾਬੀਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਫਸਾਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਤੋਂ ਦਾਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 12-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਈਫ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਮਿਲਣ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ। ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੋਜ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ, ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਠੀਕ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅੰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੂਹ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਮ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ, ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮੀ ਭਲਵਾਨ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਹਿੰਦੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਬਾਹ ਮੱਖਣ ਬਣਾਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਡਾ ਲੈਂਡ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇਖਣਾ, ਬੀਬੀ ਜ਼ਰਾ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਉਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ। ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਸਗੇਤਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮਨੀ ਮੈਜਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਖਾਣ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਿਰਫ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਨਾਫਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦਾ ਸੀ, ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦਾ, ਨਵਾਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਸਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਤੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਬ ਪਾਓ, ਇਹ ਬੜੇ ਜੀ ਫਲਾਣ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਦਾ। ਉਹ
ਇੱਧਰ ਦਾ ਸੀ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਖਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡਾਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓ, ਬੈਠ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਔਰਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਡਾਕਾ ਰਾਜ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਲਾ ਕਰ। ਉਹ ਬਹਿਸ ਬਸਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਲੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੈਰ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਚਮਾਰ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਫਰੋਮ ਸਰਵਿਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਮਾਰ ਬੱਚੀ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਜਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਜਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ CM ਸ਼ਰੀਫ ਖਟਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਐਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹੋਰ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।